जिवें मैं स्टार्ट करा फिर सर बोलणगे, जिवें मैं स्टार्ट करा फिर सर बोलणगे, फिर मैं माइक सर वाल कर दूँगी। हाँ अच्छा चलो ठीक है। ओके फाइन। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडी अपनी सोनिया मान। अज असी इत्थे इकट्ठे होए हैं। साढ़े 6 अगस्त नूं राजस्थान दाणा मंडी दे विच असी गुरु रामदास किसान मजदूर सेहत मेला रखिया है, जिदे विच जिहड़े कैंसर के मुफ्त टैसट किए जाएंगे और नाल ही ENT दे रिलेटेड गवर्नमेंट वालों भी फ्री टैसट किए जाएंगे। किसान भलाई स्कीमां की सबसिडीज़ के स्टॉल लगणगे। सन फाउंडेशन के मेरे नाल CEO गुरबीर सिंह संधू जी बैठे ने, जिहड़ी सन फाउंडेशन असी सुनिया विक्रमजीत सिंह सानी साडे राज्य सभा मैंबर। सो इन्हां दा उत्थे स्टॉल लगूगा, ये दसणगे कि उस स्टॉल दे विच की अवेलेबिलिटीज़ होणगियां। मेरे नाल रेशम वड़ैच ने, जिहड़े कि साडी माई भागो चैरिटी दे नाल प्रेजिडेंट्स ने और सारा काम संभालते हैं। सो मैं चाहती हाँ गुरबीर जी जरूर दसन सन फाउंडेशन के रिलेटेड कि उत्थे स्टॉल दे विच होगा। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है? क्लियर है? सो सारी प्रेस इत्थे इकट्ठी हुई प्रेस क्लब चंडीगढ़ विच तुहाडा मैं बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। एक वैसे खबर दसदा भी ये प्रेस क्लब का डिज़ाइन मैं 1976 च आप बनाया सी, 78 या 76 एज एन इंजीनियर विद ड्यूटी। सो अज पहली बारी मैं इत्थे अज कई साल बाद आया। साडी संस्था है सन फाउंडेशन, जिहड़ी चैरिटेबल संस्था है। असी पंजाब दे विच फोकस कर रहे हैं। हुण विक्रमजीत सिंह सानी जिहड़े राज्य सभा मैंबर पार्लीमेंट ने, वो ज़्यादा साडा तवज्जो स्किलिंग वाल है। नौजवान साडा टीचा है भी 15 तो 20 हज़ार बच्चे 5 सालों के विच ट्रेन करके सर्टिफिकेट दे के वक्रियां वक्रियां ट्रेडां विच 10वीं पास 12वीं मार बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेड सिखाने हैं, जिवें एयर कंडीशनिंग, प्लंबिंग, इलैक्ट्रॉनिक, TV या रिपेयर वर्क्स, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वास्ते, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, लड़कियां वास्ते स्टिचिंग, लड़कियां वास्ते ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन की, लड़कियां वास्ते फ्रंट ऑफिस वगैरह, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, शेफ इंडस्ट्री विच सेवा कर सर्टिफिकेट दे के उन्होंने प्लेसमेंट देनी है, ताकि बाहर जेडे भज रहे बच्चे अपने जमीनां वेच अपने बजुर्गों दी जायदादां वेच और परिवार बजुर्ग इत्थे रह जाते हैं, बच्चे बाहर भज जाते जिहड़े कमाऊ होंदे हैं। सो कई किस्म के सोशल प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं। ये चीज़ों को रोकन खातर जितों ताईं उपराला है विक्रमजीत सिंह सानी जी का, ये बहुत बड़े पद्धर ते असीं कर रहे हैं। नाल असीं ITIs पंजाब दीयां जिन्नियां ITIs पईयां हैं उन्हां च मशीनरियां, उन्हां दीयां जिहड़ी टैक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है। 1952 च ये शुरू कीतियां सी पंजाब च, पर पिछले मेरा ख्याल 30-40 सालों इन्हां दा काफ़ी नुकसान हो गया है। कमरिਆਂ का बुरा हाल है। उन्हां च भी असी नवीं मशीनां दे के सानी साहब की सन फाउंडेशन उन्होंने अपग्रेड करके और इंडस्ट्री के नाल जिहड़ी लोकल इंडस्ट्री है जिवें लुधियाने की है, उन्होंने कोले स्किल्ड लेबर नहीं मिलती तो मुंडे कुड़ियां कहते सानू नौकरियां नहीं मिलदियां। ये दोनों चीज़ों को मिलाउण की खातर भी सही ट्रेंड बच्चे होण ते उन्होंने चंगी नौकरी दे सिर हो जाए। मॉडर्न मशीनरी आ गई, 3rd जनरेशन 4th जनरेशन की, तो आप हाले 1970 दी मशीनां लाई बैठे हैं। सो ये कमियां महसूस करते हुए असी ये साडा वड्डा काम है। लेकिन तुसी प्रेस वाले ने देखा होना है पिछले तकरीबन 2 महीने तो असी मस्कट विच जिहड़ियां अपनियां कुछ लड़कियां जॉब के भरोसे च फसा के उन्होंने उत्थे जा के एक्सप्लॉइट किया गया है। वर्क नहीं दिता गया, पैसे भी ले गए, तो उत्थों के हालात बहुत ज़्यादा दुखी सी। कई तो अपनी खुदकशी करन तक पहुँची हुई सी। जदों सानी साहब को पता लग्या तो असी तुरंत हुण तक असी 41 कुड़ियां बाहरों मस्कट तो पिछले 2 महीनों वापस मंगाइया। उन्हों का खर्चा दिता, उन्होंने एजेंट पैसे दिते बिना
ਉਧਰ ਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਓਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜੇ ਉਹ ਫਾਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ADGP ਸਾਹਿਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਤਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਏਜੰਟ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਣ ਔਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 40-41 ਲੜਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਵਾਈਏ। तो ये उपराले साढ़े सन फाउंडेशन कर रहे हैं। पिछले हफ्ते तो असी जुड़े हुए हैं फ्लड रिलीफ वर्क। पहला असी आनंदपुर साहब, कीरतपुर साहब, रोपड़ जिले च सेवा की है सानी साहब की सन फाउंडेशन ने। हुण पटियाले च की है पिछले 3 दिन, तो कल तो असी जाके मानसा च करांगे, जिथे जो भी लोड़ी की चीज़ होंगी है डिप्टी कमिश्नर नाल तालमेल कर रहे हैं। तो जिवें दा किसी को तंबू चाहिए, किसी को राशन चाहिए, किसी को हरा चारा चाहिए है, तूड़ी चाहिए है, तो ये सारिया डिमांडा लैके असी दवाइयाँ भेज रहे हैं और फॉगिंग मशीन भेज रहे हैं, क्योंकि जिथे पानी आ गया सी उत्थे मच्छर तो होर बीमारी फैलूगी, तो फॉगिंग मशीन्स दे रहे हैं। तो साडा सन फाउंडेशन ये कर रही है। जितों ताईं माई भागो चैरिटी इन्हां दा फंक्शन हो रहा 6 अगस्त को, क्योंकि अंमृतसर साडा बहुत बड़ा स्किलिंग सेंटर है, इस करके असी इन्हां दे नाल सहयोग दे के उस फंक्शन दे विच नाले असी डी एडिक्शन सेंटर भी चलाने हैं, रीहैबिलिटेशन। सो असी इन्हां दे उत्थे जिहड़ा कट होएगा उहदे च उन्हां नूं बच्चे जिहड़े उन्हां दे बच्चे उन्हां नूं समझावांगे भी तुसीं किवें स्किलिंग करा आके साडे कोल स्किलिंग करो और तुहानूं नौकरियां अच्छियां देवांगे और डी एडिक्शन बारे भी जानकारी देवांगे। तो इस तो इलावा जिहड़ी भी कोई सेवा सानूं लाउणगे, ये कहंदे सी कोई आई कैंप लाना है वगैरह, उन्होंने दवाइयाँ चाहिए, असी दवाइयाँ भी फिर वो उपलब्ध इन्हों करा देंगे। सो साडा सन फाउंडेशन इन्हां दी हमायत च इन्हां दे फंक्शन दे विच असी साथ देवांगे। थैंक यू सर। सो बेसिकली 6 अगस्त ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਹਤ ਮੇਲਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਭਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਦਣ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ 3 ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਗੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਟੀਕੇ ਲੱਗਿਆ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਚਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਨਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਅਨਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ENT ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਉਸ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਾਰਡ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪੀ ਦੱਸਣ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਕੇਸ ਨਿਕਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ, ਕੁਛ 5-6 ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਥੱਲਿਓਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਚਨ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖਾਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਆ ਕੈਂਸਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਏ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਇਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੂਏ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਸ ਡਸਟ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਾਸੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਸੂਇਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਦਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਨਿਕਾਸੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਾਸੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਟਸ ਅ ਵੈਲ ਸਟੇਟਡ ਸਟੇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਸਿਟੀ ਕਾਂਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰੀਦਾ
जिधर खेती ज़्यादा है राइस की, फाजिलका बैठ ला लो, जलालाबाद को लैके बाकी उत्थे कैंसर के केसिस बहुत ज़्यादा है और उत्थे बच्चों के अपाहिजता भी ज़्यादा हो रही है उत्थे। तो बड़ा उसके लिए कुछ उपराला है और मैं कहना मतलब मोगे तो लैके जलालाबाद वाली लैके फाजिलका अबोहर तक। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ UPL ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ UPL ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਜੈ ਸ਼ਰੋਫ ਵੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਆ 3-4 ਬੋਰੀਆਂ ਸੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਅਡੈਪਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਫਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ ਸੀਗੀ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ 'ਤੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਗੈਨਿਕ ਦੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨੇਤਾ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਆਊਗੀ। ਬਟ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ।
ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਫੋਨ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਦੇ ਟੇਕ ਇਟ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਜੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ ਟੂ ਚੇਂਜ ਆਲਸੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ। ਮੈਡਮ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਆਊਟ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਬਲਿਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਗਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈਕ ਆਊਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 70,000 ਰੁਪਇਆ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ, ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਕੇਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਪੜ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਛੱਪੜ ਡੂੰਘੇ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਕਟਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਥ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਓਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਜ ਕਰਦੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੇਖੋ SGPC ਵੱਲੋਂ 80 ਤੋਂ 90,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ SGPC ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ। ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਚੈਰਿਟੀ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਡੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਭੇਜ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ
ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛਬੀਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡਲੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਨਾ, ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਧੀਤ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਓਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਓਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।